संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा। संकट कट मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा। हनुमत बलबीरा, हनुमत बलबीरा आमे या मात्र 5 थर कहवा। आउ ये जो दोहाटा को पढ़ा 5 थर, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा, ताहले हनुमान टिके खुशी हे। किंतु हनुमान को खुशी करने पूर्वर आमे टिके राम को वंदना करवा। श्री रामचंद्र चरणौ मनसा स्मरामि, श्री रामचंद्र चरणौ वचसा गृह्णामि। श्री रामचंद्र चरणौ शिरसा नमामि, श्री रामचंद्र चरणौ शरणं प्रपद्ये। विभीषण ठारू संकेत पाई हनुमान अशोक वन गले। आउ अशोक वन रे थिबा एक वृक्ष रे लुचिकी रही देखिले सीतांको। सीतांकर दृष्टि थिला तांको पाद नख उपरे। हनुमान तो अंतर्यामी ना, स्वयं शिवं। तेणु से सीतांको विश्लेषण कले जे सीतांकर मन अच्छी रामंक पाद नखरे, आखि अच्छी निज पाद नखरे। सेइथिपाई लंकापुरी रे थिले भी राति सारा से शुअंतिनी कि दिन रे ढोलांतिनी। केवल रामंकर पाद पद्म रे तांको मन थाए। आमे काहींकि रामक पाद पद्म को ध्यान मनन जप न करिबा। हनुमान ताहा करुथिले बोली सेदिक विजयी। तेणु आमे ए जो रामंकर प्रार्थना, श्री रामचंद्र चरणौ मनसा स्मरामि, श्री रामचंद्र चरणौ वचसा गृह्णामि, श्री रामचंद्र चरणौ शिरसा नमामि, श्री रामचंद्र चरणौ शरणं प्रपद्ये। अर्थ बुझी पारले ना। आउ श्री रामचंद्रकर चरणौ दी पाद को मु मने मने स्मरण करुछि, तांकर प्रशंसा करुछि। श्री रामचंद्र चरणौ मनसा स्मरामि, वचसा गृह्णामि, कथार गुणगान करुछि। आउ शिरसा मुंडरे प्रणाम करुछि। तेणु से पवित्र पाद को प्रणाम करुछि। हाँ बंधु, ये प्रार्थना करिबा। हनुमानंकर यही हनुमत बलबीरा ताको मध्य 5 थर कहवा। आउ ए दोहा 5 थर पढ़वा। एटा आपण आज कल देखिबा। आपण जो संकट रे अछन, दुख रे अछन, दुस्थिता रे अछन, अभाव रे अछन, अनाटन रे अछन, जो समस्या आपण घेर रही छी ता केमि तुरंत दूरीभूत हो परीक्षा दियंतु ना। तुलसीदास साधक, साधक कौन मिछ कहती, संत साधु। बंधु मु कहीं गुड़ा कौ जान ना आपण बिछा राशि, राशिपति मंगल से लाल, हनुमान लाल। वाम करे परिभिरांग वहंतं, शैलंग परे श्रृंखल हाट कंच, प्रधान वत्स्यंत सुवर्ण वर्ण, भजे लसत कुंडलं अंजनेय। सिंदूर बुड़ुछि लांगुड़ रे, मुहरे, देहरे से लाले लाल। तेणु बिछा राशि और मंगल राशि, मेष राशि लोक माने जो माने मंगल ग्रहंकर अधीन, से माने हनुमान को टिके पूजा कले भल। आउ जदि आमे पूजा न करिबा, न डाकिबा, देखिबा कौन हम मोर फुटाणी कथबार्ता करवा, ताहले करंतु ना। अनुभव करंतु दुख, दैन्य, अभाव, अनटन इत्यादि इत्यादि इत्यादि। हाँ बंधु, आसतु देखिबा। जदि तुमर बिछा राशि, तेबे मंगल तुम मालिक। 16, 17, 18 माने विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा।
ମାନେ 16/8, 17/8, 18/8, 8 ନମ୍ବର 8 ନମ୍ବର ହେଲା ବିଛା, ବେଶୀ ଆସୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ 16, 17, 18 ଏମାନେ ଯଥାକ୍ରମେ ଆପଣଙ୍କ ସହଚର। ମାନେ ଏଇ 3 ନକ୍ଷତ୍ରକୁ ନେଇ ବିଛା ରାଶି, ବିଛା ରାଶିର ମାଲିକ ହେଲେ ମଙ୍ଗଳ। ଏବେ ଲଗ୍ନାଧିପତି ମଙ୍ଗଳ ମିତ୍ର ଗୁରୁ ସହିତ ବୃଷରେ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ବୃଷରେ ଥାଇ ଗୁରୁ ଆଉ ମଙ୍ଗଳ ଦି ମିତ୍ର ବିଛାକୁ ସପ୍ତମ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ନାଇଁ ସପ୍ତମ ଦୃଷ୍ଟି ନୁହଁ, ଗଣୁନାହାନ୍ତି, ଷଷ୍ଠ ହଉଛି ପରା। ତାଙ୍କର ସେ ଦୃଷ୍ଟି ନାହିଁ। ତଥାପି ନିଜ ଘରକୁ କିଏ ଭଲ ନ ପାଏ ଯେ ମଙ୍ଗଳଙ୍କର ସେ ଘରକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଅଛି। ପରିପ୍ରକାଶରେ ନହେଲେ ବି ଦି ବନ୍ଧୁ ଏଇ ବିଛା ରାଶିର ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରୁଛନ୍ତି। କାରଣ ବିଛା ପରେ ଧନୁ, ଧନୁ ଘରଟା ହେଉଛି ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର। ସେ ଘରକୁ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବେ କିଏ? ବୃହସ୍ପତି। ଏ ଘର ଦାୟିତ୍ୱ ନେବେ ମଙ୍ଗଳ, ଦୁଇ ପଡ଼ୋଶୀ। ତେଣୁ ଏଇ ଦୁଇ ଘରର ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରୁଛନ୍ତି ଦି ବନ୍ଧୁ। ଜୁଲାଇ 16ରୁ ଅଗଷ୍ଟ 16 ଯାଏ କିଭଳି ଆପଣଙ୍କ ସମୟ କଟିବ ଆସନ୍ତୁ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଦେହ ଭଲ ରହିବ, ମନ ପ୍ରସନ୍ନ ରହିବ, କୌଣସି ଶୁଭ ଖବର ଶୁଣି ଆପଣ ଆନନ୍ଦିତ ହେବେ। ବୃହସ୍ପତି ମିତ୍ର ସହିତ, ଦ୍ୱିତୀୟାଧିପ ବୃହସ୍ପତି, ସେ ଦ୍ୱିତୀୟାଧିପ ବୃହସ୍ପତି ମିତ୍ରଙ୍କ ସହିତ ମଙ୍ଗଳ ଅଛନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟ ଘରୁ ଧନ ଚିନ୍ତା କରାଯାଏ। ଏହା ଧନ ବୃଦ୍ଧିର ଲକ୍ଷଣ। ବିଛା ରାଶିର ଧନ ବୃଦ୍ଧି ହେବ ବୃହସ୍ପତି ଆଉ ମଙ୍ଗଳଙ୍କ ଯୋଗୁଁ। ଧନ ଦିଅନ୍ତିନି, ଆର୍ଥରୁ ବୁଝେଇଥିଲି ପରା। ସେ ଧନ ଦେବାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତିନି। ଜ୍ଞାନ, ବୁଦ୍ଧି, ବିବେକ, ବିଚାର, ଚିନ୍ତାଧାରା ଦିଅନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯଦି ଗୋଟେ ମଦୁଆ ପାଖରେ ବସିବି, ହସିବି, ରସିବି, ଶୋଇବି, ତାହେଲେ ମଦ ଟିକେ ପିଇବି ନା। ମଙ୍ଗଳ ଯେହେତୁ ଧନଦାତା, ତେଣୁ ତାଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ଅଛି ଗୁରୁଙ୍କ ସହିତ। ତେଣୁ ଗୁରୁ ବି ମଙ୍ଗଳଙ୍କୁ ଧନ ପ୍ରଦାନ କରିବାରେ ସହାୟ ହୁଅନ୍ତି। ଏହା ଧନ ବୃଦ୍ଧିର ଲକ୍ଷଣ। ତୃତୀୟାଧିପ ଶନି ଚତୁର୍ଥରେ ମାନେ କୁମ୍ଭରେ, ତୃତୀୟକୁ ରବି, ବୁଧ, ଶୁକ୍ରଙ୍କର ଶୁଭ ଦୃଷ୍ଟି ଅଛି। ଏଣୁ ଆପଣଙ୍କର ଭାଇ ଭଉଣୀ ଗଣ ସୁଖରେ ରହିବେ। ସେମାନଙ୍କର କୌଣସି ଶୁଭ ଖବର ଆପଣଙ୍କ କାନରେ ବାଜିବ। ଯଦି ଆପଣ ରାମ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଭଳି ହେଇଥିବେ, ଭରତ ଭଳି ହେଇଥିବେ, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରସନ୍ନ ହେବେ। ବହୁତ ସୁଖରେ ରହିବେ। ଚତୁର୍ଥାଧିପ ଚତୁର୍ଥରେ କୁମ୍ଭରେ, ସେ ତୁମକୁ ସୁଖୀ କରି ତୁମ ମାତାଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦ ଦେବେ। ତୁମକୁ ନିଷ୍କଳଙ୍କ ବୋଲି ପ୍ରମାଣ କରିବେ। କିଏ? ଶନି। ଶନି କୁମ୍ଭରେ ଅଛନ୍ତି, ଚତୁର୍ଥରେ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ତୁମକୁ ସୁଖ ଦେବେ। ଆଉ ତୁମର ସୁଖ ଶୁଣି ତୁମ ମା ବି ସୁଖୀ ହେବେ, ମା ବି ପ୍ରସନ୍ନ ହେବେ। ମାଙ୍କ ଦେହରୁ ସବୁ ରୋଗ ଦୁଃଖ ଦୂର ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ଯଦି ଆପଣ ସତରେ ମାତୃଭକ୍ତ, ମାଙ୍କୁ ପୂଜା କରନ୍ତି, ଚଳନ୍ତି ପ୍ରତିମା ଭାବି, ଦେଖିବେ ନା କେତେ ମଙ୍ଗଳ ହବ ଆପଣଙ୍କର। ମାଙ୍କର ସେବା କରନ୍ତୁ। ଜନ୍ମଦାୟିନୀ ସିଏ, ସର୍ବଂସହା ସେ। ଯୋଉ ପୁଅ ତା ବାପା ମାଙ୍କର ଆଦର କରିଛି, ସେ କେବେ ବି ଦୁଃଖ ଭୋଗିନି। ହଁ, ଏଟା ନିରାଟ ସତ୍ୟ। ତୁମ ଚରିତ୍ର ଯୋଉ କଳଙ୍କ ସବୁ ଲାଗିଥିଲା, କିଏ କହୁଥିଲା ମିଛୁଆ, କିଏ କହୁଥିଲା ବଦମାସ, କିଏ କହୁଥିଲା ମଦୁଆ, କିଏ କହୁଥିଲା ଚୋର, କିଏ କହୁଥିଲା ଟକ, କିଏ କହୁଥିଲା ଲମ୍ପଟ, ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି, ଶନି ଏ ମାସରେ ପ୍ରମାଣିତ କରିଦେବେ ତୁମେ ନିଷ୍କଳଙ୍କ। ବୃହସ୍ପତି ଧନକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ମିତ୍ର ସହ ଥିବାରୁ ତାଙ୍କର ଏହି ଦୃଷ୍ଟି ପ୍ରବଳ ଧନ ମିଳିବାରେ ସହାୟକ ହେବ। ଏହି ଧନ ପାଇଁ ମନ ପ୍ରସନ୍ନ ରହିବ। ଲଗ୍ନ ସହ ଲଗ୍ନାଧିପଙ୍କର
ଷଷ୍ଠ ଅଷ୍ଟମ ସ୍ଥିତି ହେତୁ ଦେହ ଖରାପ ହେବ। ଲଗ୍ନାଧିପ ହେଲେ ମଙ୍ଗଳ, ସେଇଠୁ ଗଣିଯିବା ବୃଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଷଷ୍ଠାଷ୍ଟମ, ଏପଟରୁ ଗଲେ 8 ସେପଟରୁ ହେଲେ 6, ତେଣୁ ଦେହ ଟିକେ ଖରାପ ହେବ। ଧନସେନା ଆସିବ, ଦେହ ଖରାପ ହେବ। ପଞ୍ଚମରେ ରାହୁ, ପଞ୍ଚମକୁ କେତୁଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି, ଏଣୁ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ଦେହ ମୁଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ଟିକେ ଖରାପ ହେବ। ଆଉ ବୁଦ୍ଧି ବିଦ୍ୟାର ବି ସୁବିନିଯୋଗ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଆପଣ ସବୁ ପିଛାରେ ସେଠିକି ବୁଦ୍ଧିମାନ, ଟିକେ ଜ୍ଞାନୀ, ଆଉ ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ବିନିଯୋଗକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ବିନିଯୋଗ କରିବେ ନାହିଁ। ଏ ମାସ ତାଙ୍କ ବୁଦ୍ଧି ଟିକେ ମାନ୍ଦା ହେଇଯିବ। ଯେଣୁ ଷଷ୍ଠାଧିପ ସପ୍ତମରେ, ତେଣୁ ବିପରୀତ ଲିଙ୍ଗର ଦେହ ଖରାପ ହେବ। ବୋଇଲେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ବିଛା ରାଶି, ଆପଣ ସ୍ତ୍ରୀ ଦେହ ଖରାପ ହେବ, ଯଦି ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ବିଛା ରାଶି ଆପଣଙ୍କ ଦେହ ଖରାପ ହେବ। ମାନେ ସ୍ତ୍ରୀ ପାଇଁ ପୁରୁଷ ଓ ପୁରୁଷ ପାଇଁ ସ୍ତ୍ରୀର ଦେହ ଖରାପ ହେବ। ଦୁଇ ବନ୍ଧୁ ମଙ୍ଗଳ ଗୁରୁ, ମାତ୍ର ଏହା ଶତ୍ରୁ ଘର, ମାନେ ବୃଷ ଘରେ ଅଛନ୍ତି। ବୃଷ ହେଉଛି ଶୁକ୍ରଙ୍କର ଘର, ତାହା ହେଉଛି ମଙ୍ଗଳର ଶତ୍ରୁ କିଏ? ଶୁକ୍ର, ଆଉ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ଶୁକ୍ର। ଶତ୍ରୁ ଘରେ ଥିବାରୁ ସେମାନେ ଏଇ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିବେ, ରୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିବେ। ପୂର୍ବରୁ ମହା ଆନନ୍ଦରେ ଥିବା ଦମ୍ପତି ପରସ୍ପରକୁ ହେୟଜ୍ଞାନ କରିବେ। ଏହି କାରଣରୁ ଷଷ୍ଠାଷ୍ଟମ ଯୋଗ ଥିବାରୁ, ଶତ୍ରୁ ଘରେ ଥିବାରୁ ଏଇ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଦିହେଁ ବିଛା ରାଶି ଯଦି ଉଭୟଙ୍କର, ତାହେଲେ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ହେବ। ସେମାନେ ପରସ୍ପରକୁ ହେୟଜ୍ଞାନ କରିବେ, ମାନେ ଏଇ ଲୋକଟା ପାଇଁ ମୋ ଦେହ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ହେଉଛି, ୟା ପାଇଁ ମୁଁ ଦୁଃଖ ପାଉଛି, ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି। କର୍ମାଧିପ ରବି ନବମରେ, ଏଣୁ ଜୁଲାଇ 16ରୁ ଅଗଷ୍ଟ 16 ଯାଏ ଭଲ କର୍ମ ମିଳିବ। ଆପଣ ସୁଖୀ ବ୍ୟବସାୟ ଓ କୃଷିର ବିଶେଷ ଉନ୍ନତି ହେବ। କୃଷକମାନେ, ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ଭଲ ଦୁଇ ପଇସା ରୋଜଗାର କରିବେ, ଭଲ ଲାଭ ହେବ। ଏବେ ଭାଗ୍ୟାଧିପ ଓ ବ୍ୟୟାଧିପ ବୁଦ୍ଧ କର୍ମରେ, ଏଣୁ ଯେପରି ଆୟ ସେପରି ବ୍ୟୟ ହେବ। କୁଣ୍ଡରେ ତ ଲାଗିଛି 2ଟା ପାଇପ୍ ନା, 5ଟା ପାଇପ୍ରେ ପାଣି ବାହାରୁଛି, 5ଟା ଫଡ଼ ହେଇଛି, ଗୋଟାଏ ମୋଟା ପାଇପ୍ରେ ପାଣି ଭର୍ତ୍ତି ହେଉଛି, ଆଉ କୁଣ୍ଡରେ ପାଣି ବଢ଼ିବ କେମିତି? ବୁଦ୍ଧ ଏ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିବେ। ରାହୁ ପାଇଁ ଶତ୍ରୁ ମୁଣ୍ଡ ଟେକିବେ। କୌଣସି ଖୁସି ଖବର ଦେବା ପାଇଁ ବୃହସ୍ପତି ଓ ମଙ୍ଗଳ ମନ୍ତ୍ରଣା କରୁଛନ୍ତି। ବୃହସ୍ପତି ଓ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ କିଛି ମଜା ସୁଖଦାୟକ ଖବର ଆସି ପହଞ୍ଚିବ। କିନ୍ତୁ ରାହୁ ପାଇଁ ପୁରୁଣା ଶତ୍ରୁମାନେ ସଂଗ୍ରାମ କରିବା ପାଇଁ, ବିରୁଦ୍ଧରେ ଠିଆ ପାଇଁ ତତ୍ପର ହେବେ। ସମସ୍ତ ରମଣୀ ଶ୍ରେଣୀ ପ୍ରଶଂସନୀୟ ପରି କାମ କରିବେ। ସମସ୍ତ ରମଣୀ ଶ୍ରେଣୀ, ଯେତେ ରମଣୀ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ନିଜକୁ ଭାବିଲେଣି ଯେ ମୁଁ ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ, ମାନେ କିଶୋରୀ ଠାରୁ ବୃଦ୍ଧା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ରମଣୀ ନିଜ କର୍ମ ପ୍ରବଣତା ପାଇଁ ପ୍ରଶଂସନୀୟ ହେବେ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଆଦୌ ଅଧ୍ୟୟନ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହୀ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। ବିଛା ରାଶିର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଅଧ୍ୟୟନ ପ୍ରତି ବିମୁଖ ହେବେ। ମୁଣ୍ଡରେ ବସିବ କେମିତି ପଇସା, ପାଠ ନାହିଁ ଚାକିରି ମିଳୁ, ଯେମିତି କେମିତି ହାତକୁ ପଇସା, ସେମାନେ ପଢ଼ା ପ୍ରତି, ପାଠ ପ୍ରତି ବିମୁଖ ହେବେ। ରାହୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛା, ତମେ ରାହୁ କ'ଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ରାହୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତୁମେ ସୁଖରେ ରୁହ। ହେଲେ କେମିତି କ'ଣ? ନା ଯଦି ବାମ ନେତ୍ରରେ ଆଗ ଦେଖ ଓ କାର୍ଯ୍ୟାରମ୍ଭ କର। ତମେ ଟିକେ ଆଖି ବୁଜିଦେବ ନା, ସବୁବେଳେ ଆଖି ବୁଜିଥିବ। ଯଦି କେତେବେଳେ କୌଣସି କାମରେ ଯିବ, କୌଣସି ବାହାରକୁ ଯିବ, କାମ କରିବ, ତ ଆଗେ ଏଇଭଳି ମୋ ଡାହାଣ ଆଖି ବନ୍ଦ କଲି, ବାଁ ଆଖି ଦେଖିବା, ଆଗେ ଦେଖିଦିଅ, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବାଁ ଆଖି ଦେଖିଦିଅ, କାମ ଆରମ୍ଭ କର, ବାସ୍। ରାହୁ ତୁମକୁ ହେଲ୍ପ କରିବ। କେତୁ ସର୍ବଦା ଅମଙ୍ଗଳ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। କେତୁ ଯାହା ଭଲରେ ନାହାନ୍ତି, ସେ ସବୁ ସମୟରେ ଦୁଃଖ ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ଆମେ ସର୍ବଦା ଓಂ ଗଂ ଗଣପତୟେ ନମଃ ଜପ କରି କରି ଆମ ସମୟ କଟେଇବା। ଭୋଗିଲା ମୁତିଲା ଆଉ ଖାଇଲା ବେଳେ ଟିକେ ଜପିବାନି, ଆଉ କ'ଣ?
ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଯୋଉଠି ଯେମିତି ଥିବା ଆମ ପାଟିରୁ ବାହାରୁଥିବ ଓଂ ଗଂ ଗଣପତେ ନମଃ ଓଂ ଗଂ ଗଣପତେ ନମଃ ହେଲେ କିନ୍ତୁ ଟିକେ ଖୁସି ହେଇଯିବା ଆଉ ଦୁଃଖ ଦେବେ। ଶନି ଖୁବ୍ ପ୍ରସନ୍ନ ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତ ମନୋବାସନା ପୂରଣ କରିବେ। ଶନି ଚଳନ ସମୟରେ ସେ ଭଲ ନକ୍ଷତ୍ରରେ ବିଜେ କରିଥିଲେ, ଆଉ ଏବେ କୁମ୍ଭରେ ଅଛନ୍ତି। ବିଛା ରାଶି ମାନେ ମଙ୍ଗଳର ଅଧୀନରେ ଥିଲେ ବି ଶନି ପ୍ରସନ୍ନ ଅଛନ୍ତି, ସେ ସୁଖ ଦେବେ। ମାତ୍ର ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ତୁମକୁ ପ୍ରତି ପଦକ୍ଷେପରେ ଅପମାନିତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବୃହସ୍ପତି ଷଷ୍ଠାଷ୍ଟମ ଯୋଗ ଅଛି, ସିଏ ତମକୁ ଅପମାନ ଦେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବେଳେବେଳେ ଚିନ୍ତା କରିବେ। ସୁତରାଂ ଭାଇ, କାହାକୁ କିଛି କହିବା ପୂର୍ବରୁ ଟିକେ ଭାବନ୍ତୁ, ବିଚାର କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ଏଇଟା କହିବା ଉଚିତ କି ନାହିଁ। କାରଣ ଧନୁରୁ ପଳେଇଥିବା ତୀର ପାଟିରୁ ବାହାରିଥିବା ଶବ୍ଦ ଆଉ ଫେରେନି। ତେଣୁ କିଛି କହିବା ପୂର୍ବରୁ ଟିକେ ଭାବ। ଏଣୁ ମନେକରି ସବୁ ସମୟରେ ଦେହରେ ଲାଲ ବା ହଳଦୀ ରଙ୍ଗର ପୋଷାକ ରଖନ୍ତୁ। ଲାଲ ବା ହଳଦୀ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିଲେ ଟିକେ ବୃହସ୍ପତି ଖୁସି ହେବେ, ଆଉ ମଙ୍ଗଳ ବି ପ୍ରସନ୍ନ ହେବେ। କଳା, ନୀଳ, ବାଇଗଣୀ, ସବୁଜ ଆଦି ଯେଉଁମାନେ କଳା ରଙ୍ଗ ସହିତ ସମ୍ପର୍କିତ ସେ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧନ୍ତୁନି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଜାମାରେ ଏଇ ପ୍ୟାଣ୍ଟରେ ଏଇ କଳା ରଙ୍ଗ, ନୀଳ ରଙ୍ଗ, ବାଇଗଣୀ ରଙ୍ଗ ମାନେ ଏଇଭଳି କଳା ସମ୍ପର୍କିତ ରଙ୍ଗ ଥାଏ, ତାକୁ ଟିକେ ଏ ମାସରେ ପିନ୍ଧନ୍ତୁନି। ଅପମାନଟା ଭାରି କଷ୍ଟ ନା। ଧନ ହଜିଲେ ବାଧିବନି, କେହି ଆମକୁ ଶଳା ଚୁତିଆ ଚୋର କହିଲେ କେତେ କଷ୍ଟ ହେବ କହିଲ। ଟିକେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଆମେ ଆମ ସମ୍ମାନକୁ ରଖିବା। ଆଉ ରବି ଓ ମଙ୍ଗଳବାର ଯେହେତୁ ବିଛା ପାଇଁ ଶୁଭବାର, ତେଣୁ ଏଇ ଦିନ ଟିକେ କାମ ଆରମ୍ଭ କଲେ ଭଲ, ନୂଆ କାମ। 1, 3, 4, 9 ସଂଖ୍ୟା ତେଣୁ ତୁମ ପାଇଁ ଶୁଭ। ତେଣୁ ଯଦି ବାହାରିବାର ଅଛି ଦିନ 9ଟା ବା 4ଟା ବା 3ଟା ବା 1ଟାରେ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ ବା କାମ କରନ୍ତୁ, ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ବାଧ୍ୟ କରୁନି ମ, ହେଲେ ହୁସିଆର ରହିବା। କ୍ୟାଲେଣ୍ଡରରେ ଚିହ୍ନିତ କରିବା। ଘାତ ବାର ହେଉଛି ଶୁକ୍ରବାର। ତା ପଡ଼ୁଛି ଜୁଲାଇ 19, 26, ଅଗଷ୍ଟ 7, 9, 2, 9, 6। ବୁଝିଲ ତ? ଶୁକ୍ରବାର ପଡ଼ୁଛି ଜୁଲାଇ 19, 26, ଅଗଷ୍ଟ 2, 9 ଆଉ 16। 2, 9, 16 ଏଇ ତାରିଖରେ ଶୁକ୍ରବାର ପଡ଼ିଲା। ଆଉ ଦଶମୀ ତିଥି ଖରାପ, ତାହା ପଡ଼ୁଛି କେବେ କେବେ ଜୁଲାଇ 16, 30 ଆଉ ଅଗଷ୍ଟ 15। ଦଶମୀ ତିଥି ହୁସିଆର। ବୃଷ ଚନ୍ଦ୍ର ଖରାପ, ତେଣୁ ଜୁଲାଇ 30, 31 ଟିକେ ହୁସିଆର ରହିବ। ଜୁଲାଇ 30, 31 ବୃଷ ଚନ୍ଦ୍ର। ରେବତୀ ନକ୍ଷତ୍ର ଘାତ ନକ୍ଷତ୍ର, ତାହା ପଡ଼ୁଛି ଜୁଲାଇ 27ରେ, ସାବଧାନ ରହିବ। ତା ଛଡ଼ା ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ ଆମର ଅଶୁଭ ଦିନ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଜୁଲାଇ 16, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 28। ଅଗଷ୍ଟ 1, 2, 3, 5, 6। ହେଲେ ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ କହୁଛି, ମନେ ରଖ, ହୁସିଆର ଥିବ ଟିକେ। କେଉଁ ନା ଜୁଲାଇ 22 ଟିକେ କ୍ରୋଧ ବଢ଼ିଯିବ। ଜୁଲାଇ 22ରେ ରାଗ ବଢ଼ିଯିବ, ମୁଣ୍ଡକୁ ପିତ ଉଠିଯିବ। ସେଦିନ ମନ କରିକି ଦର୍ପଣ ବାରମ୍ବାର ଦେଖିବ, ବାରମ୍ବାର ଦର୍ପଣ ଦେଖିବ, ହସିବ ଦର୍ପଣ ଦେଖି, କ୍ରୋଧ ଶାନ୍ତ କରିବ। ଆଉ ଅଗଷ୍ଟ 11, 12ରେ ଗୁଡ଼ାଏ ବ୍ୟୟ ହେବ, ଗୁଡ଼ାଏ ବ୍ୟୟ ହେବ। ଆଗରୁ ସଞ୍ଚୟ କରି ରଖ, ନହେଲେ ହାତ ଉଠେଇ ଦିଅ। ତାପରେ ଗୋଟେ କଥା ହେଲା, 11, 12ରେ ବ୍ୟୟ ହେବନି ବେଶୀ। ସେଦିନ ମାନେ ଆମର ଟିକେ ଚେଷ୍ଟ ପେନ୍ ହେବ 11, 12ରେ।
ତେଣୁ 10, 11, 12 ମନ କରିକି ପ୍ରାଣାୟାମ କରିବ, ମନେ କରିକି ଚେଷ୍ଟନ ହେବ। ସାବଧାନ। ଏ ମାସର ଅଧିପତି ହେଲେ ରବି। ରବି ଯେଣୁ ମାସାଧିପତି, ଆଉ ସେ ପ୍ରସନ୍ନ, ତେଣୁ ତୁମର ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଆକୁ କରିବେ ରବି। ରବି ଯେହେତୁ ମାସାଧିପତି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ଏଇ ମାସର ନାଁ ସବୁ ହେଉଛି, ସିଏ ଏବେ କର୍କଟକୁ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତମେ ସବୁଦିନ ଭୋରୁ ଉଠି ପୂର୍ବ ଦିଗକୁ ଅନେଇ କରି ରବି ଆକାଶରେ ମେଘ ତଳେ ଥିଲେ ବି ପ୍ରଣାମଟେ କରିବ। ନମଃ ସବିତ୍ରେ ଜଗରେକ ଚକ୍ଷୁଷେ ଜଗତ୍ ପ୍ରସୂତେ ତିଥିନାଶ ହେତବେ ତ୍ରୟୀମୟାୟ ତ୍ରିଗୁଣାତ୍ମଧାରିଣେ ବିରଞ୍ଚି ନାରାୟଣ ଶଙ୍କରାତ୍ମନେ। ଓಂ ରବୟେ ନମଃ।